मोहतरम हाज़रीन मुस्लिम किराम, महान रब्बुल आलमीनेर दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया ज्ञापन करी जे महान रब्बुल आलमीन आमादेरके अत्यंत भालोबेसे पवित्र रबिउल आव्वालेर चाँदेर द्वितीय जुमाते आज के जुमार दिने तार महान हुकुम जुमार नामाज आदायेर उद्देश्ये सुस्थ अवस्थाय तार पवित्र गोर मस्जिदे एसे एकत्रित हওয়ার तौफिक दान करेছেন। एजন্য शुक्रिया तान बोली आलহামদুলিল্লাহ। मुस्लिम किराम, आज के पवित्र रबिउल आव्वाल चाँदेर 11 तारीख 2025 इंग्रेजी सन सेप्टेम्बर मासेर 5 तारीख भाद्र मासेर 21 तारीख। आजकेर जुमाय आपनादेर सामने आमी पवित्र कुरआनुल करीमेर सूरा लुकमानेर 6 एवं 7 नम्बर आयातखाना तेलावत करेছি। महान रब्बुल आलमीन यदि तौफिक दान करें ताहले आयातगुलिर आलोकेई संक्षिप्त आलोचना राखार आशा राखी। ओमा तौफिकी इल्ला बिल्लाह। गत जुमाते आमरा जे आलोचना करছিলাম से आलोचनार सूत्रेई आजकेर आलोचनाटा आमरा करब। गत जुमाय आमरा आलोचना करेছিলাম किभाबे रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लामेर ऊपर हेरा गुहाय कुरान नाजिल हलो। एरपर तिनी बाड़ीते फिरे आसलेन, वाराका इब्ने नौफलेर काछे गेलेन, तिनी एई विषयगुलार व्याख्या जानिये दिलेन। एरपरे रासूलेर कर्मसूची कि छिलो, एरपरे किछुदिन बिरति थाकार परे आबार ओही नाजिल शुरू हय। कुरानेर अन्यान्य आयातगुली नाजिल होते थाके। रासूलेर प्रति दाওয়াতের निर्देश आसे। रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम मक्कार लोकजन के ताওহীদের दावत दीते शुरू करलेन। और रासूलेर प्रति कुरानेर जे अंशटुकु नाजिल होच्छे धाराबाहिकभावे से आयातगुली तिनी मानुषदेरके शोनाते लागलेन। जखन रासूलेर दाওয়াতে धीरे धीरे लोकजन कलिमा पड़े इस्लाम ग्रहण करलो, तारा तो रासूलेर तेलावत अत्यंत मनोयोग सहकारे तारा शुनतो। और तेलावतेर कुरानेर तेलावतेर जे आकर्षण माधुर्यता एटा एतटाई मानुषके आकर्षण करलो, जारा मुमिन इस्लाम ग्रहण करेছেন तारा तो कुरानेर तेलावत शुनतेनी, जारा दिनेर बेलाय बिरोधिता करतें ताराओ लुके लुके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लामेर कुरानेर तेलावत तारा शुनतें। एटा तादेर काछे खूबই आश्चर्येर विषय। तारा तादेर जे जुग छिलो सेटा छिलो कवि साहित्यिकदेर जुग। तारा जीवने बहु कविता शुनेছে, बहु कवि साहित्यिकदेर कथा शुनेছে, किन्तु एरकम आश्चर्य कथा तारा शुने नाई। तारा मुग्ध हये गेल। मुस्लिम अमुस्लिम निर्बिशेषे सबाई जे सब नेतारा दिनेर बेलाय लोकजनके सतर्क करत जे मुहम्मदेर काछे जादू नाजिल हय, जादुर मंत्र नाजिल हय, तिनी जखन एटा पाठ करें তোমরা কখনো ভুলেও সেই জাদুর মন্ত্র শুনতে যেও না, না হয় তোমরা জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ওই নেতারাই আবার গভীর রজনীতে নীরবে নিবৃত্তে তারা গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত শুনতো। এই যখন পরিস্থিতি দাঁড়ালো তখন
মক্কার কাফিররা চিন্তা করলো কোরআন থেকে মানুষকে কিভাবে বিমুখ করা যায়। এই জন্য মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নজর বিন হারিস সে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক সফর করত। এই বাণিজ্যিক সফরের অংশ হিসেবে সে পারস্য দেশে গেল। সেখানে গিয়ে কিছু গাল গল্প উপন্যাসের বই পুস্তক ক্রয় করল, যেখানে প্রাচীনকালের বিভিন্ন রাজা বাদশাদের কাহিনী সেখানে লিপিবদ্ধ আছে এবং সাথে সাথে কিছু নর্তকী গায়িকা দাসী ক্রয় করে নিয়ে আসলো। এসে মক্কাতে যে সমস্ত লোকেরা কোরআন শুনত তাদের সামনে এই সমস্ত গল্প কিচ্ছা কাহিনী এবং নায়িকা নর্তকীদের গান পরিবেশন করতে শুরু করলো। লোকজনকে বলল যে তোমরা যে কোরআনের প্রতি মুগ্ধ হচ্ছ, সেখানে আদ সামুদ জাতির ইতিহাস তোমাদের সামনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পেশ করেন এবং তিনি যে কিতাব থেকে পাঠ করেন সেখানে সুর আছে, ছন্দ আছে, এর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ আছে। কিন্তু পাশাপাশি এগুলা যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে তোমাদেরকে আরও কষ্ট করতে হয়, কারণ এই কিতাবের মধ্যে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়, জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়, হালাল হারামের কথা বলা হয়। এগুলা তোমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। এর বিপরীতে আমি তোমাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমরা আসো এই গায়িকা নর্তকীর কাছে এবং যারা কিস্সা বর্ণনা করে তাদের কাছে এই আসরে এসে তোমরা অংশগ্রহণ করো। এখানে নাচ গানের ব্যবস্থা থাকবে, কিচ্ছা কাহিনী শোনার ব্যবস্থা থাকবে। এখানে কোনো ধরনের কোনো কষ্ট নাই, কোনো ধরনের আদেশ নিষেধ নাই, হালাল হারামের কোনো বিষয় নাই, কোনো ধরনের করণীয় বর্জনীয় বলতে কিছু নাই। তোমরা শুধু আনন্দ আর আনন্দে মত্ত থাকবে। তোমরা আমার কাছে আসো এবং এই নর্তকীর কাছে, এই গায়িকার কাছে আসো। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা লুকমানের 6 নম্বর আয়াত 7 নম্বর আয়াত নাজিল করেন। এখানে আল্লাহ বলেন ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াশতারি লাহুয়াল হাদিস লিয়ুদিল্লা আন সাবিলিল্লাহ। আল্লাহ বলেন যে কিছু সংখ্যক মানুষ মান ইয়াশতারি লাহুয়াল হাদিস, যারা লাহুয়াল হাদিস ক্রয় করে নিয়ে আসে। লাহুয়াল হাদিস এগুলা হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা। লাহুয়াল হাদিস এমন সব বিষয় যে বিষয়ে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেয়, আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়, গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এই সমস্ত বস্তু ক্রয় করে নিয়ে আসলো লাহুয়াল হাদিস। এই লাহুয়াল হাদিসের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনগণ লিখেছেন এগুলো হচ্ছে গান বাদ্যের বস্তু। গান এবং বাদ্য, নাচ গান, কিচ্ছা কাহিনী, গল্প উপন্যাস, এইগুলাকে আল্লাহ বলেছেন লাহুয়াল হাদিস। ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াশরি লাহুয়াল হাদিস। মানুষের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে যারা লাহুয়াল হাদিস ক্রয় করে নিয়ে আসে। নজর বিন হারিস পারস্য দেশ থেকে গায়িকা নায়িকা বাদী নর্তকীদেরকে ক্রয় করে নিয়ে আসলো, আর লোকজনের সামনে সে নাচ গান প্রদর্শন করতে লাগলো। কেন? লিয়ুদিল্লা আন সাবিলিহি,
আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে বিচ্যুত করার জন্য। কোরআনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পথ পেয়ে যায়। কোরআনের মাধ্যমে মানুষ জাহিলিয়ত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটা যেন কোনোভাবেই না হয়, এই জন্য সে নাচ গানের ব্যবস্থা করলো। লিয়ুদিল্লা আন সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য সে নায়িকা নর্তকীদের মাধ্যমে নাচ গানের ব্যবস্থা করল। বিগৈরি ইলমিন, অজ্ঞতাবশত, জাহিলিয়ত বশত। সে তো জাহিলি যুগের একজন নেতা ছিল, তার কাছে আসমানি কিতাবের কোনো জ্ঞান ছিল না। ওয়ায়াত্তাখিযাহা হুজুয়া, আর সে এটাকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বস্তুতে পরিণত করল। আল্লাহর পথ, কোরআনের পথ, রাসূলের দাওয়াত, এগুলাকে সে ঠাট্টা বিদ্রুপের পত্রে পরিণত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদুগির, রাসূলকে কবি, রাসূলকে পাগল, এইসব বস্তু বলতে লাগলো। উলাইকা লাহুম আযাবুম মুহিন, আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, জেনে রাখো তাদের জন্য রয়েছে আযাবুম মুহিন, শাস্তি। শুধু শাস্তি, সাধারণ শাস্তি নয়, আযাবুম মুহিন, লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আযাবুম মুহিন, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। এই সব পথ যারা গ্রহণ করে, কোরআন গ্রহণ না করে যারা নাচ গানকে গ্রহণ করে নেয়, তাদের জীবনে কেমন লাঞ্ছনা বঞ্চনা আসে সেটা আমাদের চোখের সামনেই এটার বাস্তব নমুনা। কারণ হচ্ছে যারা কোরআনকে বাদ দিয়ে নাচ গানকে গ্রহণ করে নেয়, তাদের জীবনে বিশেষত তাদের পারিবারিক জীবন থেকে সুখ শান্তি আল্লাহ উঠিয়ে নেন। এই জন্য দেখবেন যারাই এই সব কর্মকাণ্ডের মাঝে জড়িত, আমাদের চোখের সামনে যারা এসব কিছু সমাজের মাঝে প্রচার এবং প্রসার ঘটায়, নাচ গান নিয়ে সর্বদা মত্ত থাকে, নাচ গানের বিজনেস করে, ব্যবসা করে সমাজের মাঝে অন্যায় অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়, তাদের জীবনের খবর নিয়ে দেখুন তাদের পারিবারিক অবস্থা কী, তাদের জীবনে কেমন অশান্তি, সেটা আপনারা খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন। এবং তারা এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা তারা উপার্জন করে এবং শেষ জীবনে এসে তারা একদম নিঃস্ব হয়ে যায়, মানুষের কাছে তাদের চিকিৎসার জন্য হাত পাততে হয়। এ হচ্ছে আল্লাহ যে বলেছেন তাদের জন্য আযাবুম মুহিন, তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। এমনকি এদের জীবনে এমন অশান্তি নেমে আসে, এদের মেজরিটি মানুষ সারা পৃথিবীতে কুচ করে দেখুন, এই সমস্ত নাচ গানের সাথে যারা জড়িত, এদের মেজরিটি লোক শেষ জীবনে এসে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ। আল্লাহ বলেন এদের কুফলতা হচ্ছে যারা লাহওয়াল হাদিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, নাচ গান নর্তকীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এদের চাক্ষুষ কুফলতা হচ্ছে এরা কোরআন বিমুখ হয়ে যায়। ওয়াইদা তুতলা আলাইহি আয়াতুনা, আল্লাহ বলেন তাদের সামনে যখন আমার আয়াতগুলি যখন তেলাওয়াত করা হয়, আয়াতগুলি যখন তাদেরকে সামনে পেশ করা হয়, তাদের সামনে যখন কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, ওয়াল্লা মুস্তাকবিরান, তারা অহংকার তকব্বরি দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে এটা থেকে তারা ভেগে যায়। ওয়াল্লা মুস্তাকবিরান কাআল্লাম ইয়াসমাআহা, যেন এটা তারা শুনেই নাই। কোরআনের বাণী যখন তাদেরকে শোনানো হয়, কোরআনের কথা যখন তাদেরকে বলা হয়, এটাকে তারা অহংকার বশত প্রত্যাখ্যান করে, কাআল্লাম ইয়াসমাআহা, যেন এটা তারা শুনেই নাই।
কাআন্না ফি উযুনাইহি ওয়াকরা, তাদের যেন দুই কানের মধ্যে যেন পর্দা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাআন্না ফি উযুনাইহি ওয়াকরা, তাদের দুই কান যেন বধির, তারা বধির হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি তাদেরকে কোরআন শোনানোর চেষ্টা করুন, কোরআনের কথা বলুন, তারা এটাকে এমনভাবে এড়িয়ে যাবে যেন তাদের কান যেন বধির, কানের ভিতরে কোরআনের আওয়াজ তাদের ঢুকে না, প্রবেশ করে না। ফাবাশশিরহু বিআযাবিন আলীম, আল্লাহ বলেন তারা তো কোরআন নিয়ে বিদ্রুপ করে, দ্বীনকে নিয়ে বিদ্রুপ করে, দ্বীনের পথকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। আল্লাহ বলেন ফাবাশশিরহু, তাকে আপনি সুসংবাদ জানিয়ে দিন, বিআযাবিন আলীম, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। আচ্ছা, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কি এটা সুসংবাদ হতে পারে? আল্লাহ একটু বিদ্রুপ করলেন, এদের সাথে কি করলেন আল্লাহ? বিদ্রুপ। বিদ্রুপের জবাবে বিদ্রুপ, তারা কোরআন নিয়ে বিদ্রুপ করে, আল্লাহ বলেন আমিও তাদেরকে একটু বিদ্রুপ করে নিই। ফাবাশশিরহু, আল্লাহ বলেন তাকে আপনি সুসংবাদ জানিয়ে দিন, বিআযাবিন আলীম, কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ আপনি তাকে জানিয়ে দিন। এই আয়াতগুলি শুনে মানুষ হতাশ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন না, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে, ওয়া আমিলুস সালিহাতি, আর যারা নেক আমল সম্পাদন করেছে, সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, লাহুম জান্নাতুন নাঈম, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত। খালিদিনা ফিহা, এটা শুধু সাময়িক সময়ের জন্য নয়, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। খালিদিনা ফিহা ওয়াদাল্লাহি হাক্কা, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকীম, তিনি হচ্ছেন আজিজ, মহাপরাক্রমশালী। হাকিম, তিনি হচ্ছেন মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী, মহাজ্ঞানের অধিকারী। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন যারা ঈমান আনবে, আমলে সালেহা করবে, অন্যায় অপকর্ম এই সমস্ত লাহওয়াল হাদিস থেকে বেঁচে থাকবে, তাদের পরিণত হবে নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত, আর তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। ওয়াদাল্লাহি হাক্কা, আর আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে সত্য। ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকীম, তিনি হচ্ছেন আজিজ, মহাপরাক্রমশালী, তিনি হচ্ছেন হাকীম। সূরা লুকমানের 6 এবং 7 নম্বর আয়াতের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম আপনাদের সামনে আমি পেশ করলাম। এখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকখানা হাদিস এই প্রসঙ্গে জেনে নেব। عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف। বুখারীর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে শীঘ্রই এমন একটি সময় আসবে আমার উম্মতের মধ্যে, লা ইয়াকুনান্না মিন উম্মতি আকওয়ামুন, আমার উম্মতের এমন কিছু মানুষ আবিষ্কার হবে, এমন কিছু মানুষ হবে, ইয়াস্তাহিল্লুনাল হিরা ওয়াল হারিরা, যারা রেশম পরিধান করাকে হালাল মনে করবে। তারা এতটাই ধনাঢ্য সম্পদশালী হবে, তারা তাদের বিলাসিতা প্রদর্শনের জন্য তারা রেশম কাপড় পরিধান করবে, অথচ পুরুষদের জন্য রেশম কাপড় আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন। জান্নাতে গিয়ে মানুষ, পুরুষরা আল্লাহ তাদেরকে পরাইয়ে দিবেন। ওয়াল খামারা, আর মদকে তারা হালাল মনে করবে, মদকে এমনভাবে তারা গ্রহণ করবে যেন এটা তাদের কাছে হারাম বলতে কিছুই নয়। ওয়াল মাআজিফ, বাদ্যযন্ত্র, গান বাজনা যেখানে থাকে সেখানে মদের ব্যবস্থাও থাকে, নর্তকীর ব্যবস্থাও থাকে, এটা একটার সাথে সম্পর্কিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতদের মধ্যে এটা ঘটবে।
অথচ আমি যে আয়াতটা তেলাওয়াত করলাম এই আয়াতটা কাফিরদের ব্যাপারে এসেছে। কাফেররা এই সমস্ত মদ, নারী, নাচ গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতো এবং কোরআন থেকে মানুষকে বিরত রাখতো। মুমিনরা এগুলাতে অংশগ্রহণ করতো না। রাসূল বলেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোকের আবির্ভাব ঘটবে, এরা এই সমস্ত বস্তুকে বৈধ মনে করবে। আন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহ তাআলা হাররামাল খামরা ওয়াল মাইসিরা ওয়াল কুবা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মদ, জুয়া এবং সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বাদ্যযন্ত্র, মদ এবং জুয়াকে হারাম করেছেন। এই তিনটা জিনিসকে রাসূল একসাথে কেন মিলাইলেন? কারণ হচ্ছে এই তিনটা জিনিস সবসময় একসাথে পাওয়া যায়। নাচ গান যেখানে থাকে সেখানে মদ থাকে, জুয়া থাকে। জুয়ার আসর যেখানে থাকে সেখানে নাচ গান থাকে, নর্তকীদের উত্তাল নৃত্য থাকে এবং সেখানে মদ পরিবেশন হয়। মাঝে মাঝে দেখবেন জুয়ার যে আসরগুলা মাঝে অভিযান পরিচালিত হয়, ক্যাসিনো নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে, সেখানে এই তিনটা জিনিস পাওয়া যায়। যেই রকম মদ পাওয়া যায়, জুয়া পাওয়া যায়, আর নাচ গানের জন্য নর্তকীদেরকেও পাওয়া যায়। এবং এর সাথে আরও কিছু জিনিস যুক্ত হয়, সেখানে খুন খারাপিও, মানুষের লাশও পাওয়া যায়। আন আবি উমামাতা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা তাবিউল কায়নাত ওয়ালা তাশতারুহুন্না ওয়ালা তুআল্লিমুহুন্না ওয়া সামানুহুন্না হারামুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে তোমরা নর্তকীদেরকে নিয়ে ব্যবসা করবে না। লা তাবিউল কায়নাত, নায়িকা গায়িকা নর্তকীদের নিয়ে তোমরা বিজনেস করবে না। ওয়ালা তাশতারুহুন্না, তাদেরকে বেচা কিনাও করবে না। ওয়ালা তুআল্লিমুহুন্না, আর তাদেরকে তোমরা নাচ গান শিক্ষা দিবে না। ওয়া সামানুহুন্না হারামুন, তাদের মাধ্যমে, এই নায়িকা গায়িকা নর্তকীদের মাধ্যমে যে বিজনেস হবে, যে লাভ হবে, এটা হারাম। আন আবি মালিক আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখানে তিনটি গুনাহের কথা বলেছেন। যখন এই তিনটি গুনাহ সংগঠিত হবে, ইয়াখসিফুল্লাহু বিহিমুল আরদা, তাদেরকে আল্লাহ ভূমিদোষ দিবেন, ভূমিদোষ দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ দোষিয়ে দিবেন। ওয়াজআলু মিনহুমুল কিরাদাতা ওয়াল খানাজির, আর তাদেরকে আল্লাহ বানর এবং শুয়োরে পরিণত করবেন। গুনাহগুলা কি? যে লা ইয়াশরাবান্না নাসুন মিন উম্মাতিল খামারা, মানুষদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ মদ পান করবে। ইয়াসুম্মুনাহা বিগাইরি ইসমিহা, এটাকে ভিন্ন নামে নামকরণ করবে, সরাসরি মদ বলবে না। মদ না বলে সে ভিন্ন নামে নামকরণ করে মদ পান করবে। ইউজাফু আলা রুউসিহিম বিল মাআজিফ, আর তারা তাদের নেতাদেরকে সংবর্ধনা জানাবে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। ওয়াল মুগান্নিয়াত, আর গায়িকা নর্তকীদের মাধ্যমে তারা তাদের নেতাদেরকে সম্বর্ধনা জানাবে। ইয়াখসিফুল্লাহু বিহিমুল আরদা, তাদেরকে আল্লাহ জমিনে দোষিয়ে দিবেন। হঠাৎ করে এমন গজব আসবে যে এদেরকে আল্লাহ জমিনে দোষিয়ে দিবেন, ভূমিকম্প দেখা দিবে। ওয়াজআলু মিনহুমুল কিরাদাতা ওয়াল খানাজিরা, আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বানর এবং শুয়োরে পরিণত করবেন। এই হাদিসের ব্যাখ্যায়, এটা বুখারীতে রয়েছে, ইবনে মাজাতে রয়েছে। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসিনগণ বলেছেন যে ভূমিদোষ এটা স্বাভাবিক, এটা সরাসরি ঘটতে পারে। আর হচ্ছে বানর এবং শুয়োরে তাদেরকে পরিণত আল্লাহ করবেন, যারা মদ পানকারী এবং নায়িকা নর্তকীদেরকে নিয়ে
এটাকে তারা তাদের সংস্কৃতির অংশ মনে করে তাদের বড়দেরকে, তাদের নেতাদেরকে সংবর্ধনা দেয়, এগুলা গান বাদ্যের মাধ্যমে, নর্তকীদের মাধ্যমে। তাদেরকে আল্লাহ বিকৃত করে দিবেন। হয়তো সরাসরি তাদেরকে আল্লাহ বানর এবং শুয়োরে পরিণত করে দিতে পারেন, এটা আল্লাহ অতীতেও অনেক ঘটনা ঘটেছে। অথবা মানসিকভাবে তারা দেহেটা থাকবে মানুষের মতো, কিন্তু তার অন্তরটা শুয়োরের মতো হয়ে যাবে। মানসিকভাবে সে পশু হয়ে যাবে। পশুর মধ্যে যেরকম হালাল হারামের কোনো ধরনের তারতম্য থাকে না, তার মধ্যেও হালাল হারামের কোনো তারতম্য থাকবে না। সে পশুতে শারীরিকভাবে সে থাকবে মানুষ, কিন্তু তার আচার আচরণে, তার চিন্তা চেতনায় পশু হয়ে যাবে। এই জন্য তার কাছে বিবাহ এবং জিনা সমান মনে হবে। বিবাহ এবং জিনা এটা তার কাছে সমান মনে হবে। তার কাছে হালাল এবং হারাম সমান মনে হবে। তার কাছে কোনো ধরনের কোনো বাধা বিঘ্নতা থাকবে না। এটা হচ্ছে এই যে গান বাজনা এবং মাদকতা, এটার কুফলতা আল্লাহ তাদের মস্তিষ্ককে বিকৃত করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের হাদিস থেকে কিছু সংখ্যক হাদিস আপনাদের সামনে আমি পেশ করলাম। অন্য আরেকটি হাদিসের মধ্যে ওইরকম রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম 15টি অপরাধের কথা বলেছেন যখন এইগুলা সংগঠিত হবে। এর মধ্যে হচ্ছে জাহারাতিল কায়নাত ওয়াল মাআজিফ, যখন গায়িকা নায়িকা নর্তকীদের প্রাদুর্ভাব সমাজে বেশি ঘটবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটবে, তো এবং অন্যান্য যে আরও 15টি আলামত বলেছেন এগুলো যখন ঘটবে, এরপরে রাসূল বলছেন ফারতাকিবু, অপেক্ষায় থাকো, ইনদা যালিকা রিহান হামরা, অগ্নি হাওয়া আসবে, জালজালা ভূমিকম্প হবে, ওয়া খাসফান ওয়া মাসখান, ভূমিধস দেখা দিবে, বিকৃতি দেখা দিবে, মানুষ শারীরিকভাবে বিকৃত হয়ে যাবে, পুরুষ নারী হয়ে যাবে, নারী পুরুষ হয়ে যাবে, বা মানসিকভাবে বিকৃত হয়ে সে পশু জানোয়ারের মতো হয়ে যাবে। ওয়া কাজফান, এবং আসবে পাথর বৃষ্টি হবে গণহারে, কাজফান ওয়া মাসখান ওয়া আয়াতিন তাতাবাউ কানিজামিন কুতি আসিলকুহু ফাতাতাবা। একটি মালা যখন ছিঁড়ে যায়, যখন সুতাটা ছিঁড়ে যায়, একের পর এক দানা যেরকমভাবে পড়তে থাকে গড়িয়ে, এইভাবে তোমাদের উপর এইরকম আযাব গজব একের পর এক আসতে থাকবে, এইভাবে ধ্বংসলীলা ঘটতে থাকবে। এই জন্য যেসব অপরাধের কারণে সমাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসে, গজব আসে, এই সমস্ত বিষয় আমরা আমাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আমরা আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য, আমাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। রাসূল পাক বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, তোমরা নিজেরা বাঁচো, আবার তোমাদের নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যদি আমরা না বাঁচাই তাহলে কিয়ামতের দিন এই সন্তানগুলি আমাদের সামনে দাঁড়াবে, রব্বানা আরিনাল্লাযীনা আযাল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি নাজআলহুমা তাহতা আকদামিনা লিয়াকুনা মিনাল আসফালিন। এবং তারা বলবে, ইয়া আল্লাহ, আমরা তো রব্বানা আতানা সাদাতানা ওয়া কুবরানা, আমরা আমাদের অভিভাবকদেরকে, আমাদের নেতাদেরকে আমরা অনুসরণ করতাম, তারাই আমাদেরকে ফাদাল্লুনা সাবিলা, তারাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, বিপদগামী করেছে। রব্বানা আতিহিম দিফাইনি মিনাল আযাব, ইয়া আল্লাহ, তাদেরকে আপনি ডাবল শাস্তি দিন। ওয়াল আনহুম লানান কাবীরা, আপনার পক্ষ থেকে মহা অভিশাপ তাদের প্রতি নাজিল করুন। কারণ হচ্ছে একটি সন্তান, বাচ্চা, সে যখন শিশু থাকে, সে পুরাপুরি সে অভিভাবকের উপর নির্ভর থাকে, সে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো তার যোগ্যতা থাকে না। তখন আপনি তার হাতে কি তুলে দিবেন? কোরআন তুলে দিবেন না বাদ্যযন্ত্র, গান, নাচ তুলে দিবেন? সেটা আপনার সিদ্ধান্ত। এই জন্য আপনাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে, এই সন্তানের মুখোমুখি আপনাকে হতে হবে। এই জন্য রাসূল বলেছেন, যদি আমরা কোরআন সন্তানের হাতে যদি আমরা কোরআন তুলে দেই, মান জাআলাহু আমামাহু কাদাহুল জান্নাহ, যদি আমরা কোরআন তাদের সামনে তুলে দেই, কোরআন যদি তার সামনে থাকে, তাহলে এই কোরআন টেনে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ওয়ামান খালফামান জাআলাহু খালফাহু, আর কোরআনকে যদি সে পিছনে ফেলে দেয়, দুনিয়ার অন্য জিনিসকে সামনে রাখে আর কোরআনকে যদি সে পিছনে ফেলে দেয়, সাকাহু ইলান নার, এই কোরআন ধাক্কিয়ে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোরআন সামনে রাখবো না কোরআনকে পিছনে রাখবো? সন্তানের সামনে কোরআন রাখবো না সন্তানের
পিছনে কোরআন রাখবো। যদি সন্তানের সামনে আমরা কোরআন দেই, এই কোরআন তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যদি কোরআনকে আমরা তার পিছনে রেখে অন্য জিনিসকে তার সামনে ধরিয়ে দেই, তাহলে কোরআন ধাক্কিয়ে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর শুধু সে জাহান্নামে যাবে না, সে আমাদেরকেও টেনে নিয়ে যাবে, কারণ সে আল্লাহর কাছে দাঁড়াবে। কারণ এই সময়টা কিন্তু তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ছিল না। আমরা যদি তাদের এই সর্বনাশ যেন আমরা না করি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমলে তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। মুসলিম আমরা যারা সুন্নত পড়ি না, সুন্নত পড়ে নেই।